गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमे लाइफ साइंस रो 5th चैप्टर नियंत्रण समन्वय आरंभ करथिले आलोचना करथिले। ताथरे आमे उद्भिद रे नियंत्रण और समन्वय केमती हुए आउ सेथिरे हार्मोन मानकर कार्य केउ हार्मोन किपरि नियंत्रण और समन्वय करे से विषय रे मध्ये पढिथिले। आउ कोन ना उद्भिद रे हार्मोन को कौन कहती ना फाइटो हार्मोन कहती। केते प्रकार भी पढ़ी 5 प्रकार ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एथिनिन, आस्कॉर्बिक एसिड। आउ उद्भिद हार्मोन द्वारा नियंत्रण केमिति हुए। को हार्मोन फूल धरिबारे सहाय्य करे, फ्लोरिसेन हाँ फूल धारण रे सहायक हुए। आउ कौन फाइटोक्रोम स्वतंत्र हार्मोन अच्छी जोटा कि वर्णकणा रही थाए ताको आमे कौन ना फ्लोरिजेन और फाइटोक्रोम उद्भिद दुईटा मिसिकी उद्भिद रे फूल धरिबा प्रक्रिया को नियंत्रण करथांती से विषय मध्ये आलोचना करिथिले। तापरे आज आमे पढ़िबा फाइटो हार्मोन रो कार्यकारिता। फाइटो हार्मोन उद्भिद रो विभिन्न जैव प्रक्रिया नियंत्रण और समन्वय रक्षा करने सहित मुख्यतः 2 प्रकार कार्य करिथाए। फाइटो हार्मोन कौन करे ना उद्भिद रे जो विभिन्न प्रकार जैव प्रक्रिया हुए ताको नियंत्रण करे आउ बैलेंस रखे तार। आउ कौन करे ना मुख्य भाव में 2 प्रकार कार्य करिथाए। गोटा हला वृद्धि नियंत्रण आउ गोटा हला चलन शक्तिर नियंत्रण। प्रथमे देखिबा फाइटो हार्मोन किपरि वृद्धि नियंत्रण करूछि। फाइटो हार्मोन मध्यरु ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन प्रभृति वृद्धि नियंत्रण करिथांती। आमे 5 प्रकार हार्मोन विषय पढ़िथिले। ताधेरु फाइटो से सब कोन फाइटो हार्मोन से फाइटो हार्मोन मध्यरु ऑक्सिन, जिबरलिन आउ साइटोकाइनिन ए तीनोटी मुख्यतः कौन करती ना वृद्धि को नियंत्रण करिथांती। जिबरलिन ऑक्सिन परी कौन करे ना शाखा और कांडर वृद्धि रे सहायक होता है। ऑक्सिन थाए जानिच उद्भिदर कौन ना अग्रभाग रे थाए कांडर अग्रभाग रे। सेमती जिबरलिन और ऑक्सिन जिबरलिन मध्य कौन थाए ना कांडर आउ शाखार वृद्धि रे सहायक होता है। अन्य पक्षरे साइटोकाइनिन कोष विभाजन हार वृद्धि करिथाए। आमर जो कोष विभाजन हो वृद्धि हुए गोटे कोषरु 2टा कोष 2टा कोषरु जो कोष विभाजन होइकी आमर विभिन्न अंग प्रत्यंग आ उद्भिद रे जेमती शाखा प्रशाखा सब सृष्टि हुए। किपरि हुए ना कोषर विभाजन फल रे तार विकास वृद्धि हुए। से जो कोष विभाजन रे केउ हार्मोन सहायता करे ना साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन कोष विभाजन हार को वृद्धि करिथाए। जो रेट रे कोष विभाजन हुए अधिक संख्यक कोष सृष्टि हुए तापाई किए सहायक होता है ना साइटोकाइनिन हार्मोन। एही हार्मोन साधारणतः क्षिप्र भाव विभाजित हेउथिबा कोष मानकरे अधिक परिमाण रे उपलब्ध हुए। जो कोष बहुत जल्दी माने स्पीड रे विभाजन हुअंती डिवाइड हुअंती सेही कोष मानकरे अधिक परिमाण रे उपलब्ध हुए। किए ना साइटोकाइनिन हार्मोन। कांड और मूलर अग्रभाग कसी फल और फूल रे वृद्धि नियंत्रक हार्मोन अधिक परिमाण रे थाए एवं हार्मोन परिमाण उपरे तार कार्यकारी क्षमता निर्भर करे। कांड और मूलर अग्रभाग रे कोष वृद्धिकारक हार्मोन बहु परिमाण रे थिबारु सेठारे बहुल तथा त्वरान्वित कोष विभाजन होई अग्रभाग वृद्धि पाए। तमे देखिछ वृद्धि हमें केमती जानू गछर अग्रभाग वृद्धि हुए पत्र उपरे कळे बा फूल धरे बा फल कसी हुए तो से कौन हुए ना वृद्धि कारक हार्मोन जो हार्मोन वृद्धि कराए से ही हार्मोन द्वारा ही होता है। अग्रभागर तलकू हार्मोन रो परिमाण क्रमशः ह्रास पाउथिबारु वृद्धि परिमाण मध्य तदनुसारे कम होता है। अग्रभागरे अधिक वृद्धि हेउथिबा क्षेत्र रे कौन हुए ना तल आड़कू हार्मोन रो परिमाण क्रमशः ह्रास पाई थाए जहाँ फल रे कि तल आड़कू वृद्धिर परिमाण मध्य कम होता है।
ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବୃଦ୍ଧି ରୋଧ ବା ରୋଧ ମାନେ କ'ଣ କମ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପରୋକ୍ତ କେତେକ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ଥାନ୍ତି। ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଏଥିଲିନ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଏ ତୁମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣରେ ବି ଆସେ ବା ଏକ ମାର୍କିଆରେ ବି ଆସିବ। ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ କିଏ? ଆସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଏଥିଲିନ୍ ହେଲା। ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଏଥିଲିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ। ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଯଦି ଥିବ ଗଛରେ ତାହେଲେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରିବା, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଝଡ଼ାଇବା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାନ୍ତି। ପାଚିଲା ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଚିଲା ଫଳ ବା ଫୁଲ ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଯେଉଁଟା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ପତ୍ର, ଝଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ହର୍ମୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଥିବା ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଉଦ୍ଭିଦ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଜାଣିପାରିଲ କେଉଁଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଉ କେଉଁଟା ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରାଏ। ଏବେ ଚଳନ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛର ଫୁଲ ସକାଳ ବେଳା କ'ଣ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ କହୁ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଥାଏ। କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅସ୍ତ ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ସିଏ ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିର ଗଜାକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାହାର ଭାବି କାଣ୍ଡ ଆଲୋକମୁଖୀ ହୋଇ ମାଟିର ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଭାବି ମୂଳ ମାନେ ତାର ଚେର ଯେଉଁ ବିପରୀତ ମୁଖୀ ହୋଇ ମାଟି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପୋତୁ କ'ଣ ହୁଏ ସିଏ ନା ଉପରକୁ ଗଜାଟେ ବାହାରେ, ସିଏ କ'ଣ ନା ଆଲୋକମୁଖୀ ହୁଏ, ମାଟିର ଉପରକୁ ଆସେ, ଆଉ ତାର ଚେର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟି ତଳକୁ ସେହି ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଉପର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ଆପାତତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଜାରି ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛେ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର, ଗଛମାନେ ସେମିତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚଳନ କ'ଣ। ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚଳନ ଓ ଗତିକୁ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଏ ଚଳନ ବା ଗତି କରେ ସିଏ ତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବା ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କିଏ କରେ? ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ହର୍ମୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ହର୍ମୋନ୍। ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିଜନିତ ଚଳନକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚଳନ କୁହାଯାଏ। ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଲୋକ ଆଉ କିଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ। ଏହି
ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନାର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିଜନିତ ଚଳନ ହୁଏ। ସେଇ ଚଳନକୁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧିଜନିତ ଚଳନ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଅନୁବର୍ତ୍ତନ, ଟ୍ରପିଜିମ୍ ବା ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚଳନ, ଟ୍ରଫିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମଞ୍ଜିଟେ ପୋତିଲେ ଯେଉଁ ଗଜାଟେ ବାହାରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ସେ ଆଲୋକ ପାଉଥିବ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇକି ତା'ର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଇଏ ତ ଆମର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଫଟୋଟ୍ରଫିଜିମ୍। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଚେର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚେର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ, ଆଲୋକଟା କ'ଣ ଥାଏ ମାଟିର ଉପରେ ଥାଏ, ଚେରଟା ମାଟିର ତଳେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚେର କ'ଣ ମାଟି ଉପରକୁ ଆସେ କି? ଚେରଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଏ। ତା ମାନେ ସେ ଆଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଚେର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଫଟୋଟ୍ରଫିଜିମ୍। ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଅନୁକୂଳ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଜା ବାହାରିଥିବା ବୁଟ ମଞ୍ଜିକୁ, ବୁଟ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିବ ଘରେ ଜାଣିଥିବ ବୁଟ ଗଜା କରିକି ଖିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ବୁଟ ମଞ୍ଜି ଗଜା ବାହାରିଥିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଟ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି ରଖାହେଇଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ସେଇପଟେ ରଖାହେଇଛି। କେତୋଟି ଗଜାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳା କାଗଜର ଟୋପି ଲଗାଇବା। ବ୍ଲାକ୍ ପେପରରେ ଏମିତି କ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଦେଖ ଏଠି ଲଗା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଗଜାର ଉପରେ। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କାଟିଦେବା। ଆଉ କେତୋଟି ଅଗ୍ରକୁ କାଟି ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଅଗ୍ର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସେହିପରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେମିତି ଗଜା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। 3-4 ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଯେଉଁ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କଳା ଟୋପି ଲଗାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଇଛି। ଟୋପି ଲାଗିଥିବା ଗଜା ଗୁଡ଼ିକର ଟୋପି କାଢ଼ି ନେଲେ କ୍ରମେ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଇ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଅଗ୍ରଭାଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ବା କଳା ଟୋପି ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହା ଆଲୋକ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଭାଗ ଆଲୋକ ପାଇବାରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କାଇ ଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗଜାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆଲୋକଜନିତ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଭ୍ରୂଣ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଗଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲ୍ସ ଡାରୱିନ୍ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ଏ ପରୀକ୍ଷଣ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଚାର୍ଲ୍ସ ଡାରୱିନ୍। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଜାଣିଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ ମାଟି ତଳକୁ ଗତି କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ।
ଜିଓଟ୍ରଫିଜମ୍। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଓ ମୂଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଛରୁ ଫଳ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚେର ଆଉ ମୂଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଯେମିତି ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେମିତି ଇଏ କ'ଣ ନା କାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ନା ଆର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। କାହାର? ଚେରର ବା ମୂଳର ଉଦ୍ଭିଦର। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ।